request all the dignitaries please take over the dais. Very good afternoon, one and all. Seeking the divine blessings of Suturu Guru Parampara, I, Sindhu AS, Assistant Professor, Department of ISE, welcome you all for this wonderful session on workplace wellness, prioritizing mental health for sustainable success. We start our session by taking the blessings from Swamiji. We request all the dignitaries to join us for flower tribute to Swamiji. We are celebrating World Mental Health Day. The theme for this year is Mental Health at Work. World Health Organization is emphasizing the crucial link between mental health and workplace. Safe work environment play a protective role in maintaining mental health well-being. Now, I would like to take a moment to express our heartfelt welcome to our esteemed guest, Dr. Ravish BN, Professor and Head, Department of Psychiatry, Mysore Medical College and Research Institute, Mysore. May I kindly request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Santosh Kumar Sir, present the bouquet as a token of our respect and gratitude. Thank you, sir. Now, I would like to welcome Honorable Vice Chancellor Dr. A.N. Santosh Kumar Sir for this workshop. Your guidance has been instrumental in shaping the future of our institution. May I kindly request Dr. Karaprasad Sir to present a bouquet as a token of our respect. Thank you, sir. It gives me a great pleasure to welcome the administrative backbone of our college, Registrar Dr. S.A. Dhanraj sir, for this workshop in his absentia. It's, it's my pleasure to welcome who has always been a beacon of our encouragement and a driving force for our students and faculties. Principal Dr. C. Nataraju sir. I kindly request Dr. Pushpa Tupad ma'am to present a bouquet as a token of our respect. It's my great pleasure to welcome who is continuously supporting to fostering growth, innovation, and academic excellence in our institution. Dr. Haraprasad N, Dean QAA. I wholeheartedly welcome you, sir. I request Dr. Pushpa Tupad ma'am to present a bouquet as a token of our respect. Also welcome all the HODs, teaching and non-teaching staffs, the research scholars, and the students for this wonderful workshop. Welcome you all. Now, I would like to call Professor Bindu to introduce our today's speaker. Good afternoon, everyone. First and foremost, seeking the blessings of the Almighty and bowing at the lotus feet of Sutturu Guru Parampara, I, Bindu, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering,
JSSTU. It is my honor to introduce our distinguished speaker, Dr. Ravish PN, a highly accomplished psychiatrist and academic. Dr. Ravish holds an MBBS, MD in psychiatry and multiple advanced degrees, including a PhD from both QE Amsterdam and Selenius University, Italy. He is the professor and head of the Department of Psychiatry at the Mysore Medical College and Research Institute, and formerly served as the director of the Harvard Institute of Mental Health and Neuroscience. Dr. Ravish is not only one of the most qualified medical institution directors in Karnataka, but also the first Asian member of the European Violence in Psychiatry Research Group. His achievements are extensive, including prestigious awards like Young Scientist Award at the World Congress for Biological Psychiatry and the Young Teacher Award from the Indian Psychiatry Society. With over 250 conference presentations and 88 publications in national and international journals, Dr. Ravish has made significant contribution to both the academic and clinical fields of psychiatry. He has also authored 5 book chapters in international psychiatry textbooks and written 3 books in Kannada on mental health. Dr. Ravish has held numerous prestigious roles. He was the past president of the Indian Psychiatry Society, Karnataka chapter, and served as an ex-member of the Karnataka State Mental Health Authority and Mental Health Task Force. He also played a crucial role as the ex-nodal officer for North Karnataka's National Mental Health Program. In addition to this leadership role, Dr. Ravish is an international faculty at UNESCO Bioethic in Haifa, Israel, and member of the academic subcommittee of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru. He currently serves as the chairman of the legal subcommittee for the National Indian Psychiatry Society. As a recognized international associate of the Royal College of Psychiatry, UK, and a dedicated advocate for mental health globally. Dr. Ravish sir brings a wealth of expertise and insight to our event today. I welcome you once again, sir. Thank you, Bindu. Now, I request our principal, Dr. C. Nataraju sir, to address the gathering. Hello. Good afternoon, everybody. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಾವರಿಂದದಲ್ಲಿ ನಮಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡುತ್ತಾ today's chief guest, Dr. Ravish, Honorable Vice Chancellor, Dr. Santosh Kumar, and Professor Prasad, Dean of QAT, all the HODs, faculty members, and research scholars, as well as my dear young friends. Indeed, I am happy to be here to inaugurate the program on mental workplace wellness. Just now I heard that today is the World Mental Health Day, 10th October. Indeed, the most focused subject is today is psychiatry, mental health. Suppose we work diligently, or maybe we are delivering the students without any problems. We have to keep our mental health very safely and healthy. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು
ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು 100% ಡೆಲಿವರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ IQAC ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ IQAC ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಡೈಲಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು 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 ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸಲು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾವು 100%ಗಿಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಹುಶಃ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ IQAC ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ಗೆ ವಂದಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Now, I request Honorable Vice Chancellor Dr. A.N. Santosh Kumar, sir, for presidential address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Very good evening to everyone present here. Chief guest of today's workshop on workplace wellness, prioritizing mental health and for sustainable success. Dr. Ravish B.N., Professor and Head Department of Psychiatry from Mysore Medical College. My colleagues, Dr. C. Nataraju, Program Convener, Dr. Haraprasad, Program Coordinators, Ms. Bindu and Ms. Hindu, and all my colleagues and students who have assembled here. A lot of us, did not know there's a World Mental Health Day until, a couple of days back. Prasad came and approached me and said, we are going to organize this particular program through Ms. Bindu and, Sindhu. He said, please go ahead. This is very much required. Not that, it is on a World Mental Health Day we have to do it. This kind of workshops should be organized time and again. We are all working in very challenging times. These challenges, what happens brings us a lot of stress. Most of the times you don't know how to cope up with this stress. This manifests in different forms. Some people go to the extreme levels. Some people will shout. And even we have seen some people, they can't take that stress, they start crying. That means emotionally, we are drained out.
But unfortunately, world is very competitive now. We have to understand that challenges will exist now and even in future, whether it's at home or at workplace. Since you're talking of workplace, the challenges are more, especially a lot of teachers are here, right? Some of my colleagues. Earlier, when I joined as a student, I mean, as a faculty here, there's only one role, which I was playing. That is go to the class, prepare well, deliver the lecture, come back, do invigilation, do valuation if you get, conduct lab examination beyond that. So it's only teaching evaluation, which was the cornerstone of teaching once upon a time. Today, teachers are expected to play multiple roles. This is becoming a major challenge for the teachers and for the administrators as well. I've been a teacher for 4 decades. When somebody has not published a paper, when the file comes to me, right, I'll have to call them and ask them why you have not published papers. That means publishing paper, applying for various government grants. Apart from that, getting involved in various activities like NAC, NBA, NIRF, and so many other things. And also, we understand that we all have our family also. So we have to go. So there is what is called as the work life balance. There is what is called as quality of life. Sometimes quality of life comes down because of all this. Personally, sometimes I go home at 8 o'clock. I have no mood to do anything. So just go watch some TV. Even when you're watching the TV, you are not actually watching the TV. Simply sitting and somebody's saying something, you watch it. You're waiting for the clock to tick 9:30 or 10 o'clock so that you can sleep. Earlier, I never used to sleep before 11, 11:30. Used to go out, meet friends. All this is not possible today. It's only because we get so engrossed in the work. There's so much of stress every other day. My since only a few people are here, my wife keeps telling me, you started losing hair. I understand, but in the last 2 years, whatever little was there, that also has gone after you became the vice chancellor here. That is the kind of stress what it is not that we are not enjoying. Without stress, there is no life at all. You can't even sleep. The doctor will tell you if you want to sleep, there has to be stress, certain amount of stress. As students, I think they will all realize now when they're studying for the examination, they'll be thinking, once the examination is over, I'll sleep for 2 days. I will not get up. I will not do anything. Once the examinations are over, they can't even sleep for 10 minutes because that stress is gone. During examination, every other time, you feel like sleeping. Stress is important, but beyond a point, when it starts affecting your mental health, you should become very alert. The moment you start shouting at somebody, it gives a warning. Start speaking very angrily to somebody, you should understand that something is going on. Somewhere there is the status quo is altered. The reason, mental health is very extremely important is it also starts affecting your physical health. As principal said, both of them are interlinked. If you are not in the right kind of mind, you don't feel like doing anything. Physically, you don't want to do anything, as I said. So both are interlinked. Now, what is the result of all this? You start shouting, you don't respond to people properly, you don't talk to them properly. Relationships are also affecting big time. One of the major this ones, in the modern world is people are not able to maintain stable relationships, whether it is between the husband, wife, or between the parents and children, or at college level and university level. You see, some teachers are not able to interact properly with the students. All this is because of stress, which is either caused here or outside. Somewhere stress is there. One of the major reasons is, as I told you.
you're not taking good care of your mental well-being. So in this regard, they have organized this particular workshop. So we have to maintain good relation with one another. You can't you have to keep smiling all the time. Very difficult to do it, especially at the end of the day, right? So when we are planning to go at 6 o'clock, some people come with some files for discussion. So I can't say you go back, come tomorrow. Why are you coming now? You have to keep smiling and say yes, okay, come, let us have a discussion. Now this will call for some amount of, because it is not easy to do it, and anything that affects your personal life also affects you. Suppose if you're having a headache, if somebody says do this work, you'll probably resist. You'll say, if somebody still insists, you'll apply leave and go, not come. As simple as that. We know how to avoid. So over a period of time, if you see, productivity is also affected. If you're not mentally well, physically, if your well-being is a suspect, it immediately affects your directly affects your production. What you wanted. There are so many days when you go to the class, we prepare, we think that this is what I should teach, but you are not in the mood on that day because of various reasons. Because your level of energy comes down, you are having your own issues. You go there, whatever minimum is required, you do that, and probably come out. Once you go back when everything is normal, you feel bad. You should have delivered properly. I did not do it. We understand, but productivity has come down because of our mental state. So mental well-being is extremely, extremely important. And there is also another problem, in this particular country, the stigma that is attached to go to a psychiatrist. Slowly, it is going now. A lot of people have, a lot of doctors are there. They're doing wonderful job. They're doing counseling, etc. But even now, some section of the society thinks going to a psychiatrist means something is wrong with him. Society also reacts like that, right? If somebody goes to Dr. Ravish and if he's seen going there and something must be wrong, that's why he's going there to a psychiatrist. So people should come out of this particular mindset. If you have a problem, we should definitely approach like any other problem. This is also a problem, right? This is one of the problem, very popular subject of study in the Western, world today. They have all realized, right? And they have their own share of problems also, maximum number of problems. Family ties are slowly going, and most of them live independently. They can't interact. Very few friends. So all these things causing lot of once you have the stressors are released, anxiety, BP rises. I think all those things. I think he will talk to you about all this. Moment you in fact people even get into the panic mode. All this is because of not maintaining the proper balance. So I think it is high time we address this particular issue, and I'm very happy that they have organized Dr. Prasad and Miss Bindu and Sindhu. Just now I came to know that both of them are sisters. I didn't even realize that. So Dr. Prasad told me, yes, they have organized this. So very happy to be a part of this. I think we should organize more and more of these kind of programs. Very few people are there, probably because of the holidays, ensuing holidays, or tomorrow, day after, and again coming Sunday. So next time around, we should have a for this one for different groups. I think we should organize at different levels. So thank you, and uh, thanks for the opportunity. You've created here, and I also take this opportunity to wish you all a very happy Ayur Puja and Vijayadashmi to follow. Thank you. Sir, your talk filled with an insightful discussion and valuable lessons on the importance of mental health. Thank you, sir. Now, I would like to request all the dignitaries to join us to felicitate our today's speaker.
Thank you, sir. Now, we would like to call Professor Bindu to present vote of thanks. Thank you, ma'am. On behalf of the organizing committee, it's my privilege to deliver the vote of thanks at this pivotal moment as we transition from the inauguration to the main workshop on this important occasion of World Mental Health Day. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to Professor Dr. A.N. Santosh Kumar sir, our distinguished Vice Chancellor, for inaugurating this workshop and his presidential remarks. Your words of wisdom and your dedication to mental health initiatives within the university inspire us all, sir. Thank you for your unwavering support, sir. Thank you very much. A special thanks to our registrar, Professor Dr. S.J. Dhanaraj sir, for his continuous support for conducting this workshop in his absence here. I would like to extend heartfelt thanks to our principal, Dr. C. Nataraju sir, whose active role in promoting this workshop underscores the importance of mental health within our educational system. Thank you, sir. Our gratitude goes out to our Deputy Registrar, Assistant Registrar, AOs, and AAO for ensuring the smooth functioning of today's event from the smallest detail to the larger organizational efforts. A special thanks to Dr. Haraprasad Shah, Dean QAA, for overseeing the quality of the program and ensuring we meet the highest standard in all the aspects of today's workshop and for your kind support to organizing this event. Thank you, sir. To our respected guest speaker, Dr. Ravish PN sir, we are eagerly looking forward to your presentation. Thank you for sharing your expertise with us and helping raise awareness of mental health. We are certain that your insights will enrich our understanding and provide valuable tools for enhancing well-being in both personal and professional settings. Thank you, sir. I thank all the HODs for their support for conducting this workshop. Finally, a big thanks to all the participants, both teaching and non-teaching staffs and students, for being here today and showing your commitment to mental health. Your involvement ensures that the knowledge shared here will ripple out into our institution, creating a more supportive and understanding environment for all. As we move ahead to the much awaited workshop presentation, let us remember that mental health is not only essential for a fulfilling life but is also the cornerstone of thriving academic and professional community. Thank you all once again. Now I request all the dignitaries to join for the photo session. Group photo. Thank you.
Godless me. Right, sir. Yes. We'll be working on highly, but this is for life. Okay. A very good evening to all of you. Good evening. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುತ್ತೂರು ವೀರ ಸಿಂಹಾಸನ ಪೀಠದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಈಗಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಗಿದ್ರು 3 ದಿನ ರಜಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೈಟ್ ಚೇಂಜರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್. Yes. Okay. ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ, ಪ್ರಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ. ಮೀನಿಂಗ್, ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ತರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಗಳನ್ನೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ come as a motivational speaker. I will come as a person who will share my experience. That's all. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿ 21st century ಆಗ್ಲೇ ವಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಂಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೈದ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋತಿನ, ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಂಕಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಏನು ಅಷ್ಟು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜೋ. ಇವತ್ತು ಲೈಫ್ ಕೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಸಿ, ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ whom you are supposed to approach. Don't believe all these colorful words and all the advertisements that comes in the social media. This is the greatest problem. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಟೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಶಾಕಲ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ಮರಿಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಈಗ UN ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ 1992. ಓಕೆ, ದೇ ಥಾಟ್ it is very essential that we focus on celebrating, creating awareness, because mental health is becoming highest number of people suffering from disability. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕುರುಡರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡು, ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡು. ನೋ, ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಇಯರ್ಸ್ highest is depression, particularly in developing countries, in working women. Okay, so ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ India being a part of UN, okay, we are the government functionary itself is encouraging all the departments, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆನೂ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, so I really congratulate your institute, right from vice chancellor, principal, okay, dean, everyone. Okay, so let us try to understand what is the need for mental health. ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, that person is a destitute ಅಂದ್ರೆ wandering mentally ill. ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಸೋಣ ಅಂತ ಜಲಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ WHO
in 21st century has come up with a slogan, there is no health without mental health. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ತಾಲೂಕಾ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ PHC ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು, ಮಂಕಿ ಸೇವ್ಸ್. ಹಾ, ಆ ಒಂದು ಮಂಕಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ರಿಸಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿವರ್ಷನ್ ಶಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರೇ ಸಾಧಕರಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ಎನಿವೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Physical, mental, and social well-being. ಗುಡ್, 3/4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಹಾ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಂದ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸೀವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಗೆರೆ, ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಫಿಸಿಕಲ್, 3 ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ until then. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು, ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಫಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ DM ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆನೇ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾಗ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಕಾರ್ನಿಯಾಗ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. So what I meant to say is we are dividing it in the name of specializing. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು 108 ಸಲ ಸುತ್ತಾಡೋದು. ನಿನ್ನೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್. ಇಂಡಿಯಾ 1.
ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲ, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ರು. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳ, ಕಸಿನ್ಸ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರು. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಡ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮನ್ ಪಕ್ಕ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಡ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಹಿತ್ ಖಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಆಧಾ ಸೀಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಟೀಮು ಆಧಾ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಟೀಮು ಅರ್ಧ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರು. ಇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿ. ಎನಿವೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರು ನಮ್ತನ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಓ ನಮ್ ಕನ್ನಡದವರು ಅಂತ. ಅದೇ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓ ನಮ್ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೇನೇನೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಿ, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ನಂದು. ನಾ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಇಂಕ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಲ್ನೆಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಬರೋದು ಡೈಲಿ ಸರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಚರ್ಯ, ದಿನಚರ್ಯ ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಋತುಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಐ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲಿತೀರಾ. ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ತ್ರೀ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಏನಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಏನೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ
take this thing away. Everyone needs some stress. That optimum stress is called eustress. Okay, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So daily hazards. Understand your strength and weaknesses. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಸಲ್ಸ್. ಮೂರನೇದು, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ. ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾನೆಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಪುರಾಣೆ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೊರಪುರಾಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾರಿಂದನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ, ನನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ 90 ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಳಾಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಗರಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಬರೀ ಈಗಿಂದಂತ ಅಲ್ಲ, ಪುರಾತನವಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳು ಏನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಸಲ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ feeling happy or feeling productive. Okay, it should definitely help somebody. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 14 ಸೈಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬೆರೆದಿತ್ತ 14 ಸೈಟು? ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣಿಗೆ ಅನ್ನಂಗೆ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಮಾತಷ್ಟೇ. ಐ ರಿಯಲಿ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಸರು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್. ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ತ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎದೆ ನೋವಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಸೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮ. ನಾವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಒಂದೇ. ಮನಸ್ಸು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡೇ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, you have been inborn with certain abilities. You start appreciating it. Okay, ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 in 4 people will experience some kind of mental health problem in the course of 1 year. ನೀವು 4 ಜನ ಇರ್ತೀರಾ, 3 ಜನ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so you will have to put yourself.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಒಳ್ಳೆ ಚೇರ್ಗಳು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐರಾವತನ, ಐರಾವತ, ಅಂಬಾರಿ, ಆರಾಮದ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Suicide rates, particularly between 35 to 50 years, highest. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, I always keep telling, road traffic accident and suicides are really preventable deaths. Both in men and women, it is top 5 causes of death, 35 to 50. Okay. So ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, number of children with educational problems has increased. 3/4 of general practitioner, medical officer ಹತ್ರ, okay, one form of psychosocial problem ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್, ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಜಲಿ, ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಜಲಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು. 15% of GP time is spent on frequent attenders. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮದ್ದಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ಅದನ್ನ ತೆಗ್ಸೋದಂತೆ, ಅದು ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಬಲಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರು ಆಕಾರಿಯಾಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ನಿರಾಕಾರಿಯಾಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಂಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. ನಿಮ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಚಾವಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರೋ ಎರಡೆರಡು ಕೈಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಪಾಪ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಜೈಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನನಗೆ ಏನೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅವರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾಗದೇವತೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾಗಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನ್ MD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ. ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ರಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರದೊತ್ತು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗುಡ್ಡಪ್ಪ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಮಗ, ನಂದು ಎಕ್ಕಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು, ದಂಡೆಲ್ ತಂದಿಡು, ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಂಗಿಡು, ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇ ಆರ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್. ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ 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 ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರಕೆ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಪುಣ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾರು ಬರಬೇಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹತ್ರ. ನಮ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿ,
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಿ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಒಂದ್ 3 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಒದ್ರಿ ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಧೂಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮದ ಕಣಗಳು ಬೀಳೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ದು ವಿಷಕಾರಿ, ನಮ್ಮ ಉಗುಳು ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿವೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಫಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಇದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕದಂತೆ ಆಯ್ತಾ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇರುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷ, see they may have effect, that's a different matter. That's why technology is different, science is different. You're all technical university people. Science ku technology ku difference ಏನು? What is the difference between science and technology? Sir, science is like technology, it's like what we implement basically Hmm. theoretical and reason experiments and stuff. Science is theoretical, technology is practical. Do you all agree? Students? Technology is only a experiment. Science is completed experiment which makes us understand how to utilize it for human or universal benefit. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜ್ಞಾನ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. When atom bomb was invented, it was a technology. But when atom bomb was utilized to energy, by energy, some benefit, that becomes a science. ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೋರಿಸದೆ ಹೋದ್ರು ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 24 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇರೋ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 24 ಸ್ಪೋಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ 24 hours, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 24 ಇಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಶೋಕಂಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತು. So why I am mixing all these things is, our land is a cradle of knowledge. It's a cradle of civilization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ದೇವರು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಒಳ್ಳೆತನ. ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮೂಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ದೇವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇದೆಲ್ಲನೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೀನ್ ಇದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಟೆನ್ಷನ್. ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಹಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ we always expect something wrong. We don't want to expect good news. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಥಾಸ್ತುನೇ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಯು social environment is nothing but reflection. It's a mirror. Okay, please understand this. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ನೋ ಪೊಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಜನ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟು, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟು, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆ ತರ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮನಾಗಿ ಇವರು ಬಂದ್ರು, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ವಿಮೆನ್ ವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಾರಣಗಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನಗ್ಸೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಇಂಥವ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಫುಲ್ ಯು, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕೆಡ್ಡ ತೋಡಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ reasons why our mental balance will be hampered. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೀಠಿಕೆ. ನೌ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು, ಒಡವೆಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೋ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ದಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಮೆಂಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ತಳಪಾಯ ಅನ್ನೋದೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ದಟ್. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಇದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ಯಾಯ. ಮೊದಲನೇದು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ, ನಾವೇನು BP, ಶುಗರು, ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಯಾರಿಂದನೂ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರೋಬಯಾಲಜಿ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಾಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು
ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವೇನು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆ ಅನ್ನೋದು, ಇವಾಗ ಆರೈಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಸ್. ಎರಡನೇದು ಸೈಕಾಲಜಿ. ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನಗ್ಸೋದ್ ಕಷ್ಟ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಗು ನಿಲ್ಸೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಗಂಟು ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಕಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ, ಈ ಸಲ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ವಿಲೇಜೇಷನ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, that is definitely going to be a bad coping strategy, isn't it? So that is psychological. Social reasons, definitely ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಟಾಯ್ತು. ಅಲ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂತು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸಿ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಎರಡೂ ಕಾರಣ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಭಿಮಾನ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಭೋಗ ಭೂಮಿಗಳು. ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ನರೆಂಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಈಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ, ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಬಟ್ ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಸಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೊಡೋದು. ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ವೈರಿಂಗ್. ಬ್ರೈನ್ ವೈರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ? ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನರೆಂಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಈಗ ಉಲನ್ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಸಿಲ್ಕ್ದಾದ್ರೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈಗ ಪಂಚಪಾಂಡವರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ, ಅದೇನು ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ, ಆರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಬೀದಿ ಒಂದು ದೀಪ, ಮನೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬೀದಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಹಂಗಂತ ಏನೇನು ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ? ಮತ್ತೆ ಸುಖಾಸೀನ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಫೈನಲಿ ಬರ್ಡನ್, ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊಡೋ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೋರಿಸಿದ ಯಾವುದುವೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್,
ಅದೇ ಇವ ಯಾರೋ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಫುಲ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ABC ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ಎರಡನೇದು ಯು ಆರ್ ಯೂನಿಕ್. ನೀವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್. ಅವ್ರದ್ದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 100% ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕುರ್ಚಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಚೌಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬಿ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ ಕತೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಸಮನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದೇ ಥ್ರಿಲ್ಲು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಶೋ ಆಫ್. ನಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಉರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇವರು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ spending about 60% of time in the workplace. This is as per WHO. Almost 2/3 of your life, for whatever reason, you will spend in workplace. That means you need to have a good relationship in workplace, isn't it? ಒಬ್ಬನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಬಿ ಯೂನಿಟ್, ಈ ಕಡೆ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕತ್ತನ್ ಕತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ. ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಸೊ 2/3 of your life when you're spending, why don't you build that environment? Why don't you accept certain things are like that? And why don't you change? ಈ ABC ಸರಿಗಾದ್ರೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಬಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡೆ ಬಟನ್ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಅದ್ಯಾವುದೋ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆ. ಕಮ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಡ್ಡ ತೋಡಿ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ department, so I'm not worried about profits. I'm worried about preventing my society declining, honestly. Okay. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ 73.8% ಮೇಲ್ಸ್, 31.7% ಫಿಮೇಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ 2020 ಡೇಟಾನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ದು ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ 45.5% are involved in agriculture, which has actually come down compared to earlier. Okay, it was above 60%, but it has come down because of corporate entry. Mining and quarry, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, 0.3% ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, see this is slightly showing better. Electricity and water 0.6, construction 12.6, trade, hotel, restaurant increasing, transportation
ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಫ್ರೆಂಡು, ಕೃಷಿಕ ಉತ್ತಮನ್, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಧ್ಯಮನ್, ಚಾಕರಿ ಅಧಮ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಐ ನಾಟ್ ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಬೇಡವಾ? ವಿ ನೀಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ವೈ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅಪ್ರೋಚ್, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್. There are many workers who are suffering and who are not taking any professional help. Professional help ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬರೀ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬರೀ ಏನೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ನಮ್ ಲೈಫೇ ಒಂಥರ ಬಲೂನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಊದಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಊದಿದ್ರೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. I'll explain that later. But majority of the costs, okay, because of non-productivity, we are suffering. ಯಾಕೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಡ್ವುಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಓ ನಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ಗೂ, ಸಾರಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಕತೆ? ಮೆರಿಟ್ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ನೋ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಓಡಿ ನೀನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? People are not understanding this. That is why we are lacking and we will always lag. Again, I didn't mean to hurt anybody. Please understand. I'm just sharing the facts. Effects on work on health and effects of health on work, they are mutual. When you are working, you need to expect some amount of wear and tear. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಲೈಮ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ until unless you are prepared. Otherwise, it's fine if you don't take the responsibility. Be a productive worker. ನಾ ಹೇಳೋದೇನಾದ್ರು ಬೌನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ? ನಾ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸಿ ಸಮನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ seniority list, okay, is junior to me, has become a medical superintendent. I'm fine with it. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ I already reached director position and I know the adversities of being a director. And when I have so much service left, I don't want to get lost in the files. Honest ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay. So if you really think that that is going to hinder your growth, personal growth, okay, have the courage to assert yourself and say no. Okay, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ. Do justice to whatever you accept. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳ್ಸ?
Sorry. Uh-huh. मैं तो बना दो प्रश्न छोटी छोटी बातों के बारे में। अच्छा बोलो अभी अभी लगे तुमके खातिर आपके इस छोटे कदम की मैं शुक्र गुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए आप मेरी बात अरे बदल हुआ मेरा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से बदल को मान दादा तो अपना देश साफ हो रहा है हाँ तो राहुल कब तो मैं बाकी है पक्का ये आपका खड़ा है किसी भारत में जाए ಸಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಈ ದೇಶ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು inherent problem, inbuilt problem of our country. Please understand this. ಯಾವ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಈ ಸಮಾಜ ಬೇಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. Prepared by this. When you start, it will show its sarcasm. ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then it will show its ridiculeness. ಓಹೋ ನೀ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? Ridicule. Finally, when you achieve, they will clap. They will appreciate. Be prepared for that. It's okay. So have that inherent motivation. Whenever there is an external motivation, you will never get satisfied. ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಅನುಭವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ, 16 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ತಾತ ಹಾಕೊಟ್ಟಿರೋ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ. We are specialized in highly specialized things, but lacking wisdom. So be prepared. This is the most workplace demotivating factor. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಳೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ, ಹಾಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೈಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ನಾನು 26 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು. ಏನಪ್ಪ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗೋಳು ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅರೆ ನಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದು. ನಾನೇನಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೋ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೈದ್ರು, ಯಾಕೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, be prepared for these kind of hurdles.
without hurdles, okay, you can never achieve anything in your workplace. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದನ ಕರುನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ gave you the most success, then donkey should have been the most successful animal. You should work smart. Work smart ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ. So what are the trigger factors for workplace stress? First and foremost ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ. ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸರ್ಕಾರನೇ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಬೀಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆರ್ ವಿ ಸೋ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ duties in order to strive in your workplace. Workload. Okay. Workload ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ there will be delegated work. You need to redistribute. ಯಾವುದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು I have my mobile on aeroplane because this is my priority. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ whenever there is approach conflict ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತು. Low perceived job control, I'll explain that. Role ambiguity, unclear expectations. So that's why ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ISI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು, ವಿಷನ್ನು, ಮಿಷನ್ನು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ. IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ 5 years ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ನಾಳೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಅಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. Workplace bullying, harassment or violence. Okay, target groupism ಬರುತ್ತೆ. So when you are really doing your work, definitely you will be highly targeted. Either you will be put into more workload, okay, whatever. Physical environment, work schedule, organizational change, inadequate training, performance review and disciplinary. ಇದೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿವೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು.
ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರೈಮರಿ ರೀಸನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದರ್. ನಾವೇನೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿ ಗೆಟ್ deviated. That is something which is not needed. Most of us, okay, please understand, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಬೋರ್ಡಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಚಾಯ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ. ಯಾವನ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ನ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. 1 ಗಂಟೆ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ 12:30 ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಸಾಕು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2:30, 2:45 ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಿದ್ದುವೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ boredom. They get boredom. Not only they get bored, they will, make others boredom. Next is something bit comfortable. ಆಗತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. The moment they reach their peak, that is their performance level. You give additional, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಮೈಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋವಾಯ್ತು, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಜಾ, ಒಂದೇನೋ ಮೆಸೇಜ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಫೆಟಿಗ್, ಪೂರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಪೂರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್, ಎಕ್ಸಾಷನ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಬರ್ನ್ ಡೌನ್. ಕೆಲವರು ಅನೆನ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೀಳಿನ ಮನೋರೋಗ ಇರೋ. ಬೀಳು ಒಂದ್ಸಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅಂತ 3-4 ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಶುಚಿ ಬಾಯಿಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾತ್ರೆನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒರೆಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒರೆಸ್ತಾರೆ, ಪಳ 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 ಅಂತ ಒರೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ, ಊಟದ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ, ಈಗ ಕೆಲವರು ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ people are more who get overwhelmed. Actually, they are good workers, but they can't take more load. So you have to be somewhere, see, beyond this, maybe this, but don't go beyond that. So some amount of work. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜೋಪಾನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. See, one thing you should understand, you should work not to earn, to keep yourself healthy. Many people doesn't understand this. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಗ್ಸಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನೂ ತಗೊಂಡ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋ. ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಓಕೆ, sometimes the management also sometimes over dependent on that. Anyway, see, you need to have some optimal stress in order to be healthy.
ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಗ ಅವರು ವಲ್ನರಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ source of pressure and coping mechanism and the personality. ಅದೇ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹೈ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಪಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದ pivot is your personality. So if your personality shifts like this, takes everything as a pressure, or if your personality shifts towards left, are you understanding? Always you need to shift towards right. Your personality should shift towards right, so that more pressure is needed for you to bring down to negative stress. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಕೆಲವರು, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗನ ಗೌಡಜಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್, ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರಳತೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್. ನನಗೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಓಕೆ, ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕೋಪಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪಿವಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಿತ್ತುಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋರ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀವೇನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಾನ್ ಹೌಸನ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಿ, ಮೋರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಎನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಚಡವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಸೂಟು ಬುಟ್ಟು ಇದು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುಣನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಷಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ improvise your personality. What is your personality? Again, ABC. What was the first ABC? Accept, be yourself, change. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ABC ಅಂದ್ರೆ ಅಫೆಕ್ಟ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಕಾಗ್ನಿಷನ್. ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳು, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡವಳಿಕೆ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ. ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರ ಮೈ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕೂಗಾಡೋದು ನಡವಳಿಕೆ. ಯೋಚನೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಮೈಲು, ಒಳಗಡೆ ಆಹಾ ಏನ್ ಸರ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಿಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ ಭಾವನೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲಂತೂ BMW ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. BMW ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನ, ಸಂತೋಷ, ನೋಡೋಣ. ಇನಿವೇ ಅದು ಐರಾವತ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬಿಳಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅಫೆಕ್ಟ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ
ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್. ಸಿ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ತಬ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ABC, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯುವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇರಿಟೇಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐದರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ಆಲ್ಟರ್, ಆಲ್ ದೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ABC defines your personality. We'll finish soon, don't worry. How each person reacts will decide how stress will affect you. Pain is inevitable, suffering is optional. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೋವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಥೆ ಪಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ತಗೊಳ್ತಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಇಕ್ಕಟ್ಟೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾ ಜನ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇವರು ಸುರಿಸಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾವನು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇವರು ಸುರಿಸದೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ದುರಾಸೆಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ tested or experimented. Job demands, job control. If job demand and job control are high, you will be active, but not sustained way. Okay, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. If job demand is low but job control is high, it will be low strain. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೈಲಿರ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೈ, ಲೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಜಾಬ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೋ, ಜಾಬ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೇಲಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಕೆಟ್ ತರ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬರ್ಡನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, everyone can have their job control. If you are being designated with, ಈಗ ನನಗೆ Tuesdays rounds, Monday, Wednesday, Friday, OPD. Okay, so whatever comes to me, take control of it. Decision making may be different at different levels, but take control. This is what is important. Okay, when you have been given some task, take control of it. Don't leave it to someone else. Job demands idde irutte. I think we are all in such a position that demands are always there. Okay, we are not in any job loop. So if you have to be active, please modify your job control. What are the potential effects of stress on your health? Yella. Okay, cardiovascular, mental health, immune system, gastrointestinal, musculoskeletal, social factors. When you become fatigue, ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸು, ಮೋರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, stress affects all the systems, including social effect. Okay, and if you become fatigue, why fatigue happens? You don't take break. I've been giving breaks in between, not all the time giving information. ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೋತಾ ಇದೆ.
ಈಗ ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್. ಈಗ 1 ಗಂಟೆಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗಂತೂ ಕಿವಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಿವಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೋನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಬೋನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಬೋನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಅದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. So, see, technology will take you and technology will bring so many difficulties. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೊತೆಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಆ ಥರ ಐ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. Fatigue when you don't take enough breaks. Exposure to overexposure. You need to get exposed. But when is it that you are going towards the overexposure? It is individualistic. ಯಾರೋ 3 ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ತಗೋತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, 1 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಡ, ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಒಂಚೂರು ದೂರದ್ದು ಏನಾರು ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 2020. Mana Wellness Study. Workers. Basically, it is all formal sector workers. Okay. Working force ಅಲ್ಲಿ 90%ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ more than 50% ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ನಿಮ್ ತರ ನಮ್ ತರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. more than 78%, ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ 40s, ಶುಗರ್, BP. ನಮ್ಮಲ್ಲಂತೂ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋಮಯೋಪತಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ, BP ಇರಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಮ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ 21, review of various studies. Okay, it's like a meta-analysis. Depression varying between 10 to 52%, anxiety. Again, stress is a common factor. Please understand. Okay. Then, bullet 3,995. Depression, emotional exhaustion or burnout, 55%. Irritability, anger, 51%. Sleep issues, 50%. Anxiety, 49%. 80% had at least one mental health symptom. One mental health symptom, not a diagnosis. Please understand. Andre 75, 80. White Swan Foundation anta idu ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Just last year, okay, 800 workers ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 56% had. But what is encouraging is 24.5. Andre ಕಾಲ್ ಭಾಗ felt the workplace was supportive. Only thing is you need to look for proper support. ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ವೈಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಓ ಅವರ ಈ ತರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಎಂಥದ್ದು ನಿದ್ರಾಮಯ್ಯ. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್, ಸೂಟು ಬೂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್
it happens with students and your interaction also. See, this is something you have to understand the depth of the problem. ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಟ್ಟಾಯ್ತು, ಮನೇಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಓಡೋಟವರು ಅದಕ್ಕೆ. ಪುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲೋವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನನಗಂತೂ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಏನೇ ಇದ್ರು ರಾಜಕೀಯದವರು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 300 500 ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ರು, ಅದು ಏನೇನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಲೋ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, low work performance, burnout is becoming so 55%. See, IT professionals, by the time they reach 35-40 years agoito, if they don't climb up, okay, life is gone. Probably doctors and lawyers, until they breathe, they can practice. Increased risk of professional hazards, nimmallilla nammallide. Okay, particularly surgeons or more delicate work ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, ಸಾರಿ. This is a tribute to Ratan Tata. Okay. See the difference between Reliance and Tata. One is nation building because they never sold themselves. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್? ಎ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಯು ನೀಡ್. ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚಬೇಕು ಅಂತ ಗಾದೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಸಾಕ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. See, you are flag bearers not only for this institute, but this nation also. For Mysore, brand ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. Your institute is, see, I always envy because I was supposed to study in this institute, but ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋದೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಬಲಗೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಬೇರೆಗಳೇ. ಬಿ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರೆ, ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ WHO ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸನ್ ವಿದೌಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರೇ ವರ್ಕ್ ಬ್ರಷ್, ಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬಿಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ, ಏನಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ 2 ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 1 ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಸಮಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಸೆಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಸೂಸೈಡ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಬಾ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ರಿಯಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ರಿಯಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ರಿಯಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್. ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರ್ದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ತಿಂತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದೆ, ಈ ಅದೇನದು ಜೀನಿ ಕುಡೀರಿ, ಅದ್ ಕುಡೀರಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಏರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇರೋ ಕೂದಲು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಜೀನಿ ಕುಡಿಯೋದಾಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜೀನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಇಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇವಾಗಂತೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ವಾ, ಯೋರ್ ಬಾಸ್, ಎನಿಬಡಿ ಅಬೌವ್ ಯು, ಗೋ ಅಂಡ್ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್, ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಕೆಲವರು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಣ್ಣದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ. ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾನು ಜೇಬೆಲ್ಲ ಕತ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಅವನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ MLA ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಿರಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟ್ರು ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಲಿಸನ್, ಅಸೆಸ್, reassure and connect. Leave
listen, link, okay? Listen, link. That's all. ಏನಿಲ್ಲ, listen and link. I skipped one. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ, ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೇನೋ ತಿಂದ್ರೆ, ಅದೇನದು ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ಅದೇನೋ, ಓಕೆ, ವಾಲ್ನಟ್, ವಾಲ್ನಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಚಾಕು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಕು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪಿರಮಿಡ್. ಮಿಲ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಇದಾಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಅಂತ. ತಿನ್ನೋದನ್ನ ತಿನ್ನೋರ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಅವನ ಉದರದ ಮೂಲಕ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಲೆ ಹತ್ಸೋದೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ. ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ಸೋದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ನೀವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನ, ನೀವು ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ Two ladies. So I am ನೋಡಿ. that I am representing ಅಪ್ಪ, ladies. ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ಇವತ್ ನಾನು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಕಾರಣ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಸಿ, ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕತೆ. ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಬರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಅಸರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಬಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ ಬಾ ಇದಕ್ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಆಂಬಿವೆಲೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಿದೆ, ಊಟ ಹಾಕ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕ್ಸಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಾ, ಓಕೆ, ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ಬಿ ಅಸರ್ಟಿವ್. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಬರೀ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ನು ಅದ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಎಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಆಡೋದು, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಕ್, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೂ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ, ನಾನಂತೂ ಅದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದ್ ಮಾಡೇ ಅವ್ನ್ ಬರ್ಬಾದಾಗದು. ನಿಮ್ ತೊಂದ್ರೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಫೋನ ಸಾಲ EMI ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಕತೆ. ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಟು ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
reduce causes of stress. This is what for examine your values. Values ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. 900 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗಿತಾನೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್. ಸಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ TVS 50 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಕಾರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ನೋ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಈಗ ಸಂಬಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 4-wheeler. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ABC ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಆಲ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ವಾಸ್ತು ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇರಬಾರ್ದು, ಅದೇನೇನು ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ causing imbalance, please avoid, remove it. ಯಾರಿಗೂ ಏನು, ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ತಾಳ್ಮೆ. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಾನು ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು, ಗಂಡದೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೇನು ಇದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಘರ್ಷಣೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಗೇನೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ದೇ ವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನೇಚರ್. ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ, ಏನೋ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ್ರು, ನಮಗ್ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಅವ್ರಿಗುಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ವಿಮೆನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್. ನೋ, ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಜೆಂಡರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಓಡೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾಲ್ ಸಿಗಾಕೊಂತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಜಾಬಾಯಿ ಅಂತ ತಾಯಂದಿರ್ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಗರ್ಭವೇದ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಸೊ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಎನಿವೆ, ತುಂಬಾ ಜನ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ TVS 50 ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ 4-wheelerಗಿಂತ ಆ ತರ ಮೊಪೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರ ಆನಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೋಗೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಸೋದು, ಹಿಂಗೋಗೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಸೋದು. ಬೇಡವೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ ಪಾಟೋಲ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಪೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಖುಷಿ ಆಗಲ್ವಾ? Materialistic comforts has got nothing to do with your happiness index. Happiness index is not proportionate to your materialistic comforts. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳಿದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಮಂಪರ್ ಇರಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲ, ವಿರಮಿಸೋದು, ಹವ್ಯಾಸ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. नहीं रहने का, लेकिन देश को वो चलाता है, नहीं है, लेकिन रोड भगाता है। मेरा बाबा देश चलाता है, वो पुलिस में भी नहीं, लेकिन देश की गंदगी मिटाता है। आर्मी में भी नहीं, लेकिन गंदे शैतानों से जंग लड़ते रहता है। मेरा बाबा देश चलाता है, नहीं जाएगा मेरा बाबा का, वो सारा इंडिया का है। मैं बनेगा खाने, सड़कों पे मत जाइए, बच्चे स्कूल नहीं बचेंगे, ना ही डॉक्टर हॉस्पिटल, मंत्री मंत्रालय नहीं पहुंचेंगे, और कोई देश का हाल हो जाएगा बेहाल। हम सबकी जिंदगी को आसान बनाता है। मेरा बाबा वो काम करता है जो देश का कोई भी बाबा करना नहीं चाहता। मेरा बाबा देश चलाता है। क्योंकि देश अपना गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करता। मेरा बाबा कचरा, गटर और बीमारियों के अंदर जाता है और बहुत बीमार होकर निकलता है। कभी कभी लगता है मेरा बाबा बीमारी से हार गया, कभी कभी लगता है बाबा लौट के घर नहीं रहेगा। मेरे बाबा को बचाओ, इस देश को सिर्फ मेरे बाबा से मत चलो, क्योंकि देश का हर आदमी चलाता है, क्योंकि देश का हर आदमी चलाता है। इस देश को, इस देश का हर आदमी चलाता है. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಿಂದ ಸೋತಿರೋರ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ you have an opportunity to work. There are many people who are not privileged enough to get a position like you. So ನೀವು ಮಾಡೋ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಕೀಳುವ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿನ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು they won't believe, and I am a legal psychiatrist. Let me tell you, I am the only qualified legal psychiatrist in government service in India, not just in ಏಮ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, PGI ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ಕೇಸೆ ಬಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, he gave me the appointment order. You are deputed from here to there. I didn't even give 1 rupee, and all the support was extended by him. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, at age of 42 I became director, IAS cadre. The KS officer was working under me, but I have no, ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತ ಹ್ಯಾಲೋ, no. I want to work in the ground, that's all. I am happy for being what I am. So please be happy with whatever delegated work you do. ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ರಾಜ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಗೆ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾನು ಬೇಕು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯನು ಬೇಕು, ಜಡೇಜನು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೀಳಿರಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚು ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಆಯ್ತು. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿರು ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬೇಡ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. Sir, this very open the eye, we can perform daily to help ourselves. Exercise, perform. Okay. Again, a shortcut. All you have to do is use all your joints. ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, 1 ಡಜನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಮೃತ ಅತಿ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ಓವರ್ ಗ್ರೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಮುಗೀತು. ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ತಲೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ, ಕುತೂಹಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ನಾನು ರೂಪ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮಾಡಿದೆ, ಹಾ, ನಾನು ಬಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, to know things about the mental health. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನನ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, maybe it is a psychological effect, I don't know. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ತೋರಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಬೇಕು, ಹೌ ಟು overcome this. This is what I expect. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಕ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೋರ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್.
ಓಕೆ. ಸಿ, ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು? ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆಲ್ನೆಸ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ. ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಚ್ ಓ ಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು. ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂದಾಜು? 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನ ಇಳಿಸೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಎಸಿಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಅದನ್ನೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ ABC, accept, be yourself, change. Next one, affect, behavior, cognition. ಇನ್ನೊಂದು ABC, alter, avoid, accept, build your resistance, build your perception ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆದನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೊರೆಯನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲ್ಸದ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಹಿಂಗ್ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇಗ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು, ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮನೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು PK ಲೇಔಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾಕಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು KR ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ಸಾಕು, ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ತಾಳ್ಮೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು your institute, your VC, principal and Dr. Haraprasad. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನವರಾತ್ರಿಲಿ ಇವತ್ತು 8ನೇ ದಿನ ಮಹಾಗೌರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೈಸೂರು ಅಂದಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Minute.